बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो, बेहद के बच्चे, आज हद का कृष्ण का जन्म है। हद में कृष्ण ने जन्म लिया। अब श्री कृष्ण कौन है वो तो सब बेहद के ज्ञानी जानते होंगे। बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी रूप, छोटू राम का एक रूप ही निकाल के श्री कृष्ण का पाठ बजाया था उसने, वो तो सब जानते ही हो। तो अभी बेहद के कृष्ण बनकर सभी तुम बच्चे बेहद के कृष्ण, बेहद की आत्माओं का जन्म ही बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए हुआ है। सभी बेहद के कृष्ण है। सभी की बेहद के बच्चों की ड्यूटी है सबको अपने पावर से हद वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। यही सच्चे सच्चे बेहद के कृष्ण का काम है। बेहद का हद के कृष्ण ने तो असुरों का संहार किया, मगर स्थूल संहार हुआ असुरों का। मगर यहां तो स्थूल संहार की बात नहीं है। यहां तो आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति को देकर सबको असली जन्माष्टमी मनाना है। क्योंकि अभी आने वाला समय बेहद के बच्चों के लिए बेहद का पुरुषार्थ मांग रहा है। अब बेहद के पुरुषार्थ ही बनो, आत्मस्वरूप बनो, अपनी पावर को जगाओ, बेहद की कला की आत्मा को, बेहद की कला को, पावर को जगाओ। और जो हद की आत्मा है इनको सभी धीरे धीरे मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। क्योंकि तुम बेहद की आत्मा हो। बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी है हद की आत्माओं को अपने पावर से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। क्योंकि वो हद वाली आत्माएं तो जान नहीं पाएंगे। क्योंकि धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय में आत्मा फंसी पड़ी है। और आज सभी देख रहे हैं धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। आज की दुनिया का हालत सूक्ष्म जगत वालों ने, सूक्ष्म जगत में जो अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय इन्होंने किया हुआ है। तो अब आज की कहानी ऐसी है कि एक दिया जल रहा है, आत्मा रूपी दिया बेहद के बच्चों में जलाना है, और चारों ओर आंधी और तूफान है। तो तुम बच्चों की कहानी है सच में कि आत्मा रूपी दिया तुम जलाते हो और छाया और चारों ओर माया के आंधी और तूफान चल रहे हैं। तुम्हें फायर ब्रिगेड बनना है। आने वाले समय बहुत जल्दी ही तुम्हें फायर ब्रिगेड बनने पर मजबूर करेगा। अगर अभी से पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप बनकर फायर ब्रिगेड बन जाओ, सभी आत्माएं, इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएगी, तुम्हें उसको शांति देनी पड़ेगी। दूर से, नजदीक में नहीं, तुम्हें याद करेगी और तुम्हें शांति देनी पड़ेगी। सभी आत्माओं को तुम्हारी ड्यूटी है, बेहद के बच्चों की ड्यूटी है कि चारों ओर आत्माएं इतनी तड़पती हुई होगी, अशांत होगी। क्योंकि ये धरती पर हमेशा ऐसा ही होता ही रहा है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब होता ही रहा है। मगर अभी हमें उसको परिवर्तन करना है। हद की आत्माओं को मुक्ति और बेहद की आत्माओं को जन्म, बेहद की जीवन मुक्ति, यही बेहद के बच्चों का काम है। बेहद की 108 वाली हो, 1008 वाली हो, चाहे कोई भी हो, सब जुड़ जाओ। सब इतने जुड़ जाओ, धीरे धीरे बेहद का परिवार बहुत बड़ा होता जाएगा। बेहद का परिवार 9 लाख तक हो जाएगा। जिस दिन 9 लाख हो गए, लास्ट में एक दिन में ही सब 9 लाख जुड़ जाएंगे। उसी दिन ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू हो जाएगा। और तुम बेहद के विमान में बैठकर बेहद का आकारी बाप, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप इंतजार कर रहा है। छोटू राम बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है। सबको विमान में बिठाकर बेहद की कला के परमधाम में ले जाएगा। इसलिए बेहद के बच्चे जल्दी करो। अब 100 परिवर्तन में जल्दी करो। 100 परिवर्तन, यही तुम्हारी जन्माष्टमी है। 100 परिवर्तन करना ही तुम्हारी जन्माष्टमी है। बेहद के बच्चों, बेहद के बच्चों, अब देरी मत करो। अब देर नहीं करना है। जल्दी से जल्दी 100 परिवर्तन करना है। अच्छा बच्चे, बेहद की परम शांति बेटा, खुश रहो सब, सब खुश।
పరం శాంతి. బాపూజీ కృష్ణాష్టమి యొక్క బేహద్ అర్థాన్ని చెప్తూ బేహద్ పిల్లల్ని బేహద్ కృష్ణులుగా సంబోధిస్తూ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి. అందరూ కృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి హద్దులోని వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క జన్మ రహస్యం విషయం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు. కానీ కృష్ణుడు ఎవరో బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలకు అర్థమైపోతుంది. బేహద్ పిల్లల ఆకారి బాపు చోటురాం యొక్క ఆకారి రూపము ఒకదానిని తీసి కృష్ణుడి పాత్ర ప్లే చేయటం జరిగింది. ఇది బేహద్ పిల్లలందరికీ తెలిసినటువంటి విషయము. ఇక్కడ బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా బేహద్ కృష్ణుళ్లే. మీ అందరి జన్మ బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కోసమే జరిగింది. ద్వాపర యుగంలో పరమతత్వాల బంగారు ద్వారక ద్వారా పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని ఆకారి బాపు తన యొక్క అంశ ద్వారా చేయించాలని ప్రయత్నం జరిగింది. అది ఆసురీ ప్రపంచంని సమాప్తి చేయటం వరకే జరిగింది. ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలను సాకార రూపంలో అవతరింపచేసి బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా జ్ఞాన యోగాలను అందించి వారి యొక్క పవర్ తోటి బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని బేహద్ కృష్ణుల ద్వారా జరిపించదలుచుకున్నారు. బేహద్ పిల్లలు తమ పవర్ తోటే ముక్తి జీవన్ముక్తి అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే కృష్ణ అవతారంలో కృష్ణుడు ఆసురీ సంహారం అయితే చేశాడు, హద్దులోని కృష్ణుడు. కానీ పరివర్తన ప్లాన్ అయితే పవర్ అయితే తీసుకొని వచ్చారని బాపూజీ పాత వీడియోల్లో చెప్పారు. కానీ స్థూలమైనటువంటి సంహారం జరిగింది, పరివర్తన కార్యక్రమం చేయలేకపోయారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలు బేహద్ పవర్ తోటి ఆత్మలను ఖతం చేయటం అనగా ముక్తిని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. స్థూలమైనటువంటి సంహారం శరీరాలని ఖతం చేయటం మే కాదు, ఆత్మల్ని కూడా సమాప్తం చేయాలి. మరి ద్వాపరయుగం అంతిమంలో కృష్ణుడు ద్వారా ఆసురీ సంహారము జరిగింది అంటే అసురుల యొక్క శరీరాలని సమాప్తం చేశారు, వారి ఆత్మని సమాప్తం చేయలే. వారి ఆత్మ మళ్ళా జనుమరణ చక్రంలో భూమి మీదే ఉండి నెగిటివ్ ఆత్మల రూపంలో ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా చేశారు. ఇంకొంచెం కలియుగం యొక్క దుర్మార్గం, బలహీనత, నెగిటివ్ తమో ప్రధానం పెంచడం జరిగింది. ఆసురీ ఆత్మల యొక్క విముక్తి అందుకే ఇప్పుడు చేయాలి. బేహద్ పిల్లలకి జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి. జీవన్ముక్తి ఇచ్చి బేహద్ విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని బేహద్ పిల్లలు చేయటమే అసలైనటువంటి జన్మాష్టమి జరుపుకోవటం. ఈ విషయము బేహద్ పిల్లలు బాగా తెలుసుకొని రాబోయేటువంటి సమయంలో దీనికోసం బేహద్ పురుషార్థం చేయాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మ పవర్ని మేల్కొల్పుకుంటూ బేహద్ కళల పవర్ని మీ లోపల తీసుకొచ్చుకుంటూ తమ పవర్ తోటి హద్దులోని ఆత్మలకు ముక్తి, బేహద్ ఆత్మలకి జీవన్ముక్తి ఇవ్వటము అనేది 108 మంది బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. ఎందుకంటే హద్దులో ఆత్మలు అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాలు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చినాయో, ఎవరు తీసుకొచ్చారో, ఎలానా అనే విషయం తెలియదు. ఈ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిన విషయమే ధర్మం పేరున అధర్మం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకు ఈ విధంగా
ధర్మాలను ప్రవేశపెట్టారు అనే విషయం తెలీదు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలే ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందుకని ఈ రోజుల్లో బేహద్ ఆత్మలు తమ ఆత్మ జ్యోతిని వెలిగించుకోవాలి. అంతటా మాయ యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించుటకు అందరి యొక్క జ్యోతిని వెలిగింపచేయాలి. ఎందుకంటే అంతటా కూడా అంధకారమే ఉంది, మాయ తుఫాన్లే ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరంతా ఇప్పుడు ఫైర్ బి గ్రేడ్గా కావాలి. రాబోయే సమయంలో అందరూ కూడా ఫైర్ బి గ్రేడ్గా అవ్వాలి అనేటువంటి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. దానికోసం ఇప్పటి నుండే నేను అలర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఇప్పటి నుంచే పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. లాస్ట్లో మీ దగ్గరికి తప్పించేటువంటి ఆత్మలు దూరం నుండే మిమ్మల్ని స్మృతి చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్లకు మీరు పరం శాంతిని ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకుంటుంది. నలువైపులా అశాంతితోటి అలమటిస్తూ వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో భూమి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మన్వంతర ప్రళయాలు జరుగుతూ వచ్చినాయి. ఏ ఆత్మకి ముక్తి మోక్షం అనేది లభించలేదు. పరివర్తన గురించి ఎవ్వరూ కూడా ఆలోచించనూ లేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రళయం అనేది కాదు, పరివర్తన జరుగుతుంది. దీనికోసమే బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీదకు సాకారంగా వచ్చి పరివర్తన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. దీనితో హద్దులో ఆత్మలకు ముక్తి, బేహద్ ఆత్మలకి జీవన్ముక్తి లభించేదే ఉంది. ఇది బేహద్ పిల్లలైన 108,008 మంది చేసేటువంటిది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా కలిసి పని చేస్తూ ఉంటారు. ఏ బేహద్ పిల్లలు, మీరు బేహద్ పరివారంలో జోడించబడండి. 9 లక్షల మంది లాస్ట్ ఒక్క రోజులోనే వచ్చేస్తారు. అప్పుడు ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎక్కువ అవసరం లేదు. బేహద్ ఆకారి బాప్ బేహద్ పిల్లల కోసం పైన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే బేహద్ పిల్లలందరూ 9 లక్షల వరకు వచ్చేస్తారో చోటూరాం బాప్ బేహద్ పిల్లలందరి కోసం విమానాన్ని రెడీ చేశారు. రావటంతో విమానంలో కూర్చోబెట్టుకొని బేహద్ కళల పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తారు. అందుకని బేహద్ పిల్లలు త్వరగా మీరు స్వపరివర్తన కండి. స్వపరివర్తన అవ్వటమే మీ అందరి యొక్క బేహద్ జన్మాష్టమి. స్వయం పరమతత్వాలుగా మారటమే స్వపరివర్తన. కనుక బేహద్ పిల్లలు ఆలస్యం చేయకండి, త్వరగా స్వపరివర్తన కండి. అసలు సిసలైనటువంటి బేహద్ జన్మాష్టమి జరుపుకుంటూ అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇస్తూ మనము వాపస్ తిరిగి బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని పురుషార్థం చేయండి. అచ్చా బచ్చే, అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి హిందీ తెలుగు వీడియోలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, మా అవ్యక్తవాణిలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. అది బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇవి వింటూ మరి స్వపరివర్తన చేయటమే అవ్వటమే ఆలస్యము అని గుర్తించండి. ఇక సమయం లేదు,
అని బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి ఈషారాని మీరు తెలుసుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.